Pass it on to future generations. Mahatma Gandhi. I immensely welcome our esteemed Mother Superior, Reverend Sister Dr. Regina Mary. A heartful welcome to our esteemed Secretary, Reverend Sister Dr. Sarguna, whose dedication and vision inspire us. I cordially welcome our beloved Principal, Reverend Sister Dr. Isabella Rajkumari, whose guidance has been instrumental in shaping our college community. It's with a great pride and patriotic spirit I now welcome our guest of honor, Subedar Major Suresh Kumar, 2 Tamil Nadu Battalion NCC Trichy. He has a commanding experience as Junior Commanding Officer in serving different terrains. He has served in the deserts of Rajasthan, high-altitude mountains in Arunachal Pradesh, Jammu and Kashmir, and in the plains of Punjab, Haryana and Gujarat. He joined Battalion Subedar Major of 2 Tamil Nadu Battalion NCC Trichy on 21st March 2024, and his last posting was in HQ DRDO, Secunderabad, Telangana. We welcome you, sir. I also join in welcoming Major Shivakumar, 2 Tamil Nadu Battalion NCC Trichy. He has a remarkable service in the fields of Jammu and Kashmir, Siachen Glacier, world highest battlefield, Rajasthan, Punjab, Himachal Pradesh and Assam. He has 4 years of experience as weapon training instructor and training junior commanding officer at Madras Regimental Center, Wellington, and 3 years at OTA campaign. He was a command and national level shooting championship at various arms. He had 2 years training JCO in 2 Tamil Nadu Battalion NCC. We welcome you, sir. I would like to extend a gracious welcome to our respected Vice Principals, Sister in charge for Shift 2, Reverend Sister Dr. Judy Gomes, and I was supporting Dr. Morris Princey and Dr. Josephine D. Loos. A genial welcome to our Controller of Examinations, IPSC coordinators, club coordinates of NCC and NSS, and our dear Sisters of Cross. A hearty welcome to our enthusiastic students of our HCC family. The Republic Day celebration is not just a commemoration of our nation's past, but also a reminder of our collective responsibility to shape its future. Once again, welcome you all. Jai Hind.
எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான். அத்தகைய மேன்மை பொருந்திய கல்வி கொடைதனை அயராது அள்ளி வழங்கும் ஆசான் அவர்களே, வருங்கால பாரதத்தை செவ்வனே கட்டமைக்கக்கூடிய பேரன்பும் நற்பண்பும் கொண்ட எனதருமை மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம். இன்றைய நாளில் நாடு முழுவதும் 76வது குடியரசு தினம் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. 1935ஆம் ஆண்டு வரை ஆங்கிலேயர்களால் அரசமைக்கப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்டத்தை டாக்டர் எஸ். ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்களது தலைமையில் 8 பிரிவுகளில் 395 அரசியலமைப்பு சட்டம் 1949ஆம் வருடம் நவம்பர் மாதம் 26ஆம் தேதி உலகத்திலேயே கைகளால் எழுதப்பட்ட மிகப்பெரிய அரசியலமைப்பு சட்டம் நிறைவு செய்யப்பட்டது. இது 1950ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26 முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. அதையே நாம் குடியரசு தினமாக ஒவ்வொரு நாளும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறோம். தமிழ் தெரியுமா? எல்லாருக்கும் சுத்தமிழ் பேசலாம் புரியுமா? சாதாரண தமிழில் பேசலாம், சரிங்களா? நம்ம எத்தனையோ பாஷைகள் இப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் பெரிய பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு. இருமொழி கல்வியா, இல்லை மும்மொழி கொள்கையா, இல்லை எக்ஸ்ட்ரா வேறு எதுவும் படிக்கணுமா வேணாமா, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம பாரதியார் இதுமாதிரி சொல்லியிருக்காங்க, யாவருந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் நீதாவது எங்கும் காணோம். அவருக்கு எத்தனை மொழி தெரியும் சொல்லுங்க? 12க்கும் அதிகமான மொழிகள் அவருக்கு தெரியும், சரியா? பல மொழிகள் தெரிஞ்சதுனால அவங்க என்ன சொன்னாங்க, யாமருந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம். ஆனால் அவர் என்ன சொன்னார்? தமிழ் மட்டும் படிக்கணும்னு சொன்னாரா? இல்லை. பிற மொழி நல்லறிஞர் சாஸ்திரங்கள் தமிழ் மொழியில் ஏற்றிட வேண்டும் அப்படின்னாங்க. ஏன்? தமிழ் படிக்கணும், ஆனால் மற்ற மொழிகளையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனால் தமிழ் படிக்கிறது கிடையாது. சில ஆங்கில மோகம், அந்நிய நாட்டின் மோகம், அந்நிய கலாச்சாரத்தின் மோகம். இது நான் சொல்லக்கூடாது. ஏன் சொல்கிறேன்னா, நான் ஏற்கனவே பார்த்து சொல்லிட்டேன், வருங்கால இந்தியாவின் எதிர்கால பாரதத்தை செவ்வனே கட்டமைக்கக்கூடிய எதிர்கால இந்தியாவின் தூண்கள், இந்தியாவை கட்டமைக்கக்கூடிய அந்த சிறப்பு உங்கள் கையில் தான் இருக்கு. அதனால இது கொஞ்சம் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. அந்நிய மோகத்தால் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இந்த ஊடகங்கள் வரக்கூடிய ஊடகங்கள், அதாவது மீடியாக்கள் வரக்கூடிய பொய்யான கருத்துக்கள், அதாவது நம்ம கவரக்கூடிய வகையில் எத்தனையோ சில பொய்கள் இல்லை கவர்ச்சிகரமான விளம்பரங்களை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதுதான் உண்மைன்னு நம்பிடுறோம். நம்ம எந்த நிலையில் இருந்தோம், நாம் யார் என்பதை நம்ம மறந்துட்டோம். இப்போ உதாரணமாக இப்போ சாதாரண சொல்லலாம், இரும்பை கண்டுபிடிச்சது யார்? ஏன்னா இப்போ லேட்டஸ்டாக தொல்லியல் துறையில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இப்போ லேட்டஸ்ட் நியூஸ், அதனால் இதுலேருந்து வரேன் நான். இப்போ ஒரு நாள் 2-3 நாளாக இந்த நியூஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ தொல்லியல் துறையை ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க, இரும்பை பற்றின விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க. அதனால் கேட்குறேன், இரும்பை கண்டுபிடிச்சது யார்? இப்போ ஆக்சுவலி நம்ம நீங்கள் கொஸ்டினில் எழுதுறீங்க, கேள்வி கேட்குறாங்க, அதான் இரும்பை கண்டுபிடிச்சது யாரும் எழுதுறீங்க? இதுவரைக்கும் கேள்வி கேட்டுருந்தாங்க, நீங்கள் பதில் சொல்லியிருக்கீங்க. அது என்ன சொன்னீங்க பதில்? இரும்பை கண்டுபிடிச்சது யார்?
1882 ஹென்றி டபிள்யூ சீலி அப்படின்றவங்க தான் கண்டுபிடிச்சதா எழுதியிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க தான் காப்புரிமை வாங்கினாங்க, அதனால் அவர் தான் கண்டுபிடிச்சா சொல்கிறாங்க. ஆனால் 3000 வருடத்துக்கு மேலேயே முன்னாடியே நம்ம தமிழ் மன்னர்கள் உலோகங்களை போர் கருவிகளாகவும் உழவு தொழிலுக்காகவும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இதை அகநானூறு, புறநானூறு, நற்றிணை இது போல பல நூல்களில் சொல்லியிருக்காங்க. எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்காங்க? 3000 வருஷத்துக்கு மேலேயே இருக்கு. இப்போ கண்டுபிடிச்ச அந்த தொழில்துறை கண்டுபிடிச்ச அதாவது ஆதிச்சநல்லூர், கீழடி, சிவகலை, இன்னும் பல இடங்களில் கண்டுபிடிச்சத அந்த ஆதாரம் அதை உறுதிப்படுத்துது. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம இந்தியாவில் படிக்கிறது, இந்தியாவில் நான் இருக்கிறத நான் மறந்துடுறோம். தமிழ் படிக்கிறது இல்லை, அந்நிய மோகம், வெளிநாட்டுக்காரர்கள் திரித்து எழுதப்பட்ட அந்த இடைச்செருகல்கள், இதை மட்டும் நம்பிக்கொண்டு நாம் எப்படி இருந்தோம் என்பதை மறந்துவிட்டோம். இதனால் என்னது? இதனால் யாருக்கு நல்லதா கெட்டதா? எத்தனையோ கல்வெட்டுக்கள், சிற்பங்கள், இந்த பழங்கால நூல்கள், இதிலெல்லாம் வானியல் சாஸ்திரம், அந்த வானூர்தி எப்படி வடிவமைக்கப்பட்டது அது பல்லாயிரக்கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்காங்க. கணிதவியல், இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி எப்படி பண்ணுறது லேட்டஸ்ட் டைப்பாக கண்டுபிடிச்சாச்சுன்றாங்க. ஆனால் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி எப்படி பண்ணுன்றதை பல்லாயிரக்கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம எழுதி வச்சுருக்காங்க. ஆனால் அதெல்லாம் மறந்துடுறோம். ஏன்? ஏதாவது ஒரு காரணம். ஏன்னா இந்தியாவுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள பேசலாம், வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு. வந்தாரை மட்டும்தான் வாழ வைப்போம். பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க, கூட பிறந்தவங்க, இவங்கெல்லாம் வாழ வைக்க மாட்டோம். அதனால தான் நாம் நம்மை மறந்து விட்டோம். எத்தனையோ நூலகங்கள், ஆங்கிலேயர்கள் படையெடுப்பு, அந்நியர்களின் படையெடுப்பு அவற்றில் அழிக்கப்பட்டு விட்டன. இருந்தாலும் பல விதமான ஆதாரங்கள் கிடைக்கின்றன நாம் எப்படி இருந்தோம் என்று. அதனால் என்ன பண்ணணும்? தமிழை கற்றுக்கணும். அதே மாதிரி பல அந்நிய மொழிகளில் இருக்கக்கூடிய நல்ல கருத்துக்களை நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்கணும். உதாரணமாக இப்போ பகுத்தறிவுன்ற காரணம் இதில் எத்தனையோ தேவையில்லாத இடைச்சல்கள், அதாவது நம்ம பழமொழி, எத்தனையோ பழமொழிகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சொன்ன பழமொழி எதுவும் தேவையில்லாமல் சொல்லலை. ஆனால் அந்த பழமொழியை மாற்றி தவறு செய்தவர்கள், இல்லை தவறு செய்ய பிடிப்பவர்கள், தவறு செய்ய நினைப்பவர்கள் மாற்றி கூறிய அந்த பழமொழி தான் உண்மை நம்பிக்கிட்டு தவறு செய்ய தூண்டுறதையோ இல்லை தவறு செய்வதோ இருக்கக்கூடாது. உதாரணமாக களவும் கற்றும் மராதுன்றாங்க. இப்போ என்ன அர்த்தம்? அப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க, உட்காந்து சொல்லுங்க. களவும் கற்றும் மர, களவும் கற்றும் மர, அதுக்கு என்ன பொருள் சொல்றாங்க? நீங்க சொல்லுங்க. அப்படிதான் சொல்லி இது சில சினிமாவிலையும் சில தவறு செய்ய நினைப்பவர்களும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் உண்மையான பொருள் என்னது? களவும் கத்தும் மர அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? களவு நேரடியாக சொல்றாங்க. களவு திருடக்கூடாது, கத்தும் பொய் கூடுதல். ஓகேவா? நம்மளோட வாழ்க்கையில் எப்பவும் நம்ம திருடவோ பொய் சொல்றதோ கூடாது அப்படிதான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் என்ன சொல்றாங்க? களவும் கற்றும் மர. இது யார் சொன்னது? இதோ சினிமாவிலையோ இல்லை தவறு செய்பவர்களோ தவறு செஞ்சுட்டு பழமொழி அப்படியே இருக்கு. சரியா? இது ஏன் சொல்கிறேன்? தேவையில்லா குடியரசு நாளில் இது தேவையில்லாம் பேசுகிறாங்க. நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன்,
வருங்கால இந்தியாவை கட்டமைக்கக்கூடியவர்கள். அதனால் தவறான பாதையில் செல்லக்கூடாது. ஏன் இந்த குடியரசு எப்படி உண்டாகிடுச்சு? சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் பல பிரிவுகளாக ஒரு பக்கம் போர் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு, ஒரு பக்கம் உள்நாட்டு புரட்சி, மதம், இனம், மொழி, அந்த லாங்குவேஜ்காரன் இந்த லாங்குவேஜ்காரன், இது மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருந்துக்குது. அந்த நேரத்தில் நம்ம இந்தியாவை கட்டமைச்சாங்க, இப்படித்தான் இருக்கணும்னு ஒரு அரசியலமைப்பு சாசனத்துக்கு அடியில் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் கட்டமைச்சாங்க. அந்த நாள் தான் இது. இந்த நாளில் என்ன பண்ணோம்? நாம் யார் என்பதை உணர்ந்துக்கணும். தேவையில்லாமல் அந்த ஊடகங்கள் வரக்கூடிய எல்லாம் திருத்தி அமைக்கப்பட்ட இறை சேர்க்கப்பட்ட அந்த தவறான கருத்துக்களை மறந்துவிட்டு, உதாரணம் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க, 1000 பொய் சொல்லி ஒரு கல்யாணம் பண்ணுன்னு. அது யார் சொன்னது? தவறு செய்யறவங்க தான் சொல்றாங்க. 1000 பொய் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணுறதில்ல, 1000 பேரிடம் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணு சொல்றாங்க. சரியா? பூனை குறுக்க போனா சகுனம் பார்க்குறாங்க அப்படின்றாங்க. பூனை குறுக்க போடுறதுக்கு கூட குறுக்க போனால் அந்த இடத்துல போகக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அது ஏன் சொன்னாங்க? அது சகுனம் பார்க்கறதுக்காக சொன்னது, கேட்டால் பகுத்தறிவுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் என்னது, பூனை குறுக்க போனால் சகுனம் சரியில்லைன்னு இல்லை. பண்டைய காலத்தில் அரசுகள் போருக்கு போகும்போது இடையில பூனை குறுக்கு போச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? இது மக்கள் வசிக்கக்கூடிய பகுதி. இதெல்லாம் போருக்கு கிடக்கும்போது குழந்தைகள், முதியவர்கள், குழந்தைகள் இவங்கெல்லாம் இங்கே இருப்பாங்க. மக்கள் வசிக்கக்கூடிய பகுதியில் தான் இந்த பூனை இருக்கும். அப்போ இந்த பக்கம் நம்ம படை போயிடுச்சுன்னா நம் படையினால அந்த மக்களுக்கு ஆபத்தோ இல்லை நிம்மதியோ இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஆகக்கூடாது. அதுக்காகத்தான் பூனை குறுக்க போகுதுன்னா கொஞ்சம் நின்று பாருங்க, அது எப்படிப்பட்ட இடம் அப்படின்னு பார்த்து போக சொன்னாங்க. புரியுதுங்களா? இது மாதிரி பல காரணங்கள் சொல்லிகிட்டே போகலாம். புரியுதா? வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்போதும் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. சரியா? ஆனால் இது பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க, அதை மறந்துடுறோம். ஏதாவது செய்ய சொன்னோம்னா இப்போ டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க, வீட்டில் அம்மா அப்பா சொல்லுவாங்க, நான் சொல்கிறத நான் ஏன் செய்யணும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறது தான் பகுத்தறிவுன்னு இப்போ சொல்கிறாங்க. அது கிடையாது. நம்ம எதோ சொல்கிறோம்னா அது ஏன் சொல்கிறாங்க, சொல்கிறது சரியா தவறான, செஞ்சால் ஏதாவது நல்லதா கெட்டதா, என்னால் அடுத்தவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமா அப்படின்றது யோசிக்கிறது தான், அதை பகுத்து ஆராய்ந்து செய்கிறது தான் பகுத்தறிவு. புரியுதா? நம்ம நாடை நல்ல முறையில் வழிநடத்தி கொண்டு போகிறதுக்காக எத்தனையோ இராணுவ வீரர்கள், அதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய தாத்தா அவருக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க எத்தனையோ பேர் கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க. புரியுதா? எத்தனையோ அரசியல் தலைவர்கள் அவங்க கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க, இராணுவ வீரர்கள் கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க. தன்னுடைய உயிரை தொடர்ந்து குடும்பத்தை விட்டுட்டு இப்போ அவங்க தேசத்துக்காக பாடுபட்டவங்க எத்தனையோ பேரோட குடும்பம் இப்போ எங்கே இருக்குன்னே தெரியல, அப்படிலாம் கூட இருக்குது. அவங்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்கிற மாதிரி நாம் யார் என்பதை உணர்ந்து விட்டு நம் மொழி மீதும் நம் உற்றார் உறவினர்கள், உடன் பிறந்தோர், தன்னுடைய ஆசிரியர்கள், பெரியோர்கள், முன்னோர்கள் அவர்களுக்கு மதிப்பளித்து அவர்கள் சொல்வதை கேட்டு தெரிந்து நாம் யார் என்பதை உணர்ந்து தவறான வழியில் செல்லாமல் நம் நாட்டிற்கோ பிறருக்கோ சுற்றுச்சூழலுக்கோ பாதிப்பு ஏற்படாதவாறு தன்னொழுக்கம், அதாவது சுயொழுக்கம் நிறைந்தவர்களாக தன்னால் யாருக்கும் எவ்வித தீங்கும் விளைவிக்காதவாறு. உன்னால் முடியலையா ஒருத்தர் உதவி செய்ய, ஆனால் முடியலையா உபத்திரம் செய்யாதீங்க, அதாவது மற்றவங்க கெடுதல் செய்யாத போயிங்க. ஒரு மரம் வைக்க முடியலையா, ஆனால் மரத்தை வெட்டாதீங்க. சுத்தப்படுத்த முடியலையா, சுத்தப்படுத்த வேணாம், ஆனால் குப்பையை போடாதீங்க. அப்படித்தான் நம் இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்த வாழ்க்கை வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லாவே இருந்துச்சு. இப்போ இருக்க நாட்டோட நிலைமை, நம்முடைய கலாச்சாரம், பண்பாடு, கல்வி இதில் எவ்வளோ மோசமான நிலையில் போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா எல்லாரும் இந்த தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடும்போதே நான் கேட்டாச்சு, தமிழ்தாய் வாழ்த்து சில தப்பாக பாடினாங்க, பக்கத்தில் நின்றுக்கும் தமிழ்தாய் வாழ்த்து தப்பாக பாடினாங்க. அப்போ நான் கூப்பிட்டு கேட்டாச்சு, நான் இது தப்பாக பாடுறீங்க, சரியாக அப்படி பாடணும், இதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா கேட்டால் தமிழ்தாய் வாழ்த்துக்கு அர்த்தம் யாருக்கும் தெரியல.
520 பேர் என்ற இடத்துல ஒருத்தர் கூட தமிழ் தாய் வாழ்த்துக்கான பொருள் தெரியல. அது இவ்வளவு டீப்பான எந்த விதமான தூய தமிழ் கூட கிடையாது. ஒரு செந்தமிழில் எழுதலை, தூய தமிழில் எழுதலை, சுத்தமான தமிழில் எழுதலை, சாதாரண உலக வழக்கு, வட்டார வழக்கு சொல்லக்கூடிய அதாவது சாதாரண எளிய நடைமுறையில் எழுதியிருக்காங்க. ஆனால் அதுக்கே நம்ம பொருள் தெரியல. நம்ம அந்த நிலைமையில் இருக்கோம். சரிங்களா? அதனால் நம்ம எதை படித்தாலும் சரி அதை நல்லா உள்வாங்கி உணர்ந்து அதனுடைய பொருள் அறிந்து நாம் படிக்கணும். அதே மாதிரி எந்த செயல் செய்வதற்கு முன்னால் நம்ம யோசித்து செயல்படணும். ஒரு வேலை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் இது ஏன் செஞ்சேன், இது நான் செஞ்சுருக்கக்கூடாது, இதெல்லாம் தப்பாயிடுச்சு அப்படின்னு செய்கிறத விட ஒரு வேலை செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இது செஞ்சால் நல்லதா தப்பா அப்படின்னு யோசிச்சு செஞ்சீங்கன்னா உங்களால் யாருக்கும் எந்த தீங்கும் இருக்காது. நீங்களும் வாழ்க்கையில் முன்னேறி போகலாம். இடையில சில பேர் நான் பெரியவன் என்று காட்டுறதுக்காக அடுப்போதும் பெண்களுக்கு படிப்பதற்கு அப்படின்ற காலம் இருந்தது அப்படின்னு அப்படி யாரும் சொன்னாங்களா? யாரும் சொல்லலை. அடுப்போதும் பெண்களுக்கு படிப்பதற்குன்னு இடையில யாரும் சொல்லலை. இடையில யாராவது ஒரு சில பேர் அவங்க வீட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்படி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எத்தனையோ பாடல்கள், அதாவது நான் சொன்ன இந்த நற்றிணை, அகநானூறு, புகநானூறு, இதிலெல்லாம் எத்தனையோ பெண்பாட் புலவர்கள் எழுதியிருக்காங்க. அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனையில் படித்தாங்க, குறிப்பிட்டவங்க படிக்கல அப்படின்னா கிடையாது. வணிகம் செய்கிறவர்களும் சரி, திருடி கொண்டிருந்தவர்களும் சரி, பிச்சை எடுத்து கொண்டிருந்தவரும் சரி அந்த காலத்தில் படிச்சிருந்துருக்காங்க. சில அரசியல் நோக்கத்துக்காகவும் வேற கொஞ்சம் சுயலாபத்துக்காகவும் கட்டமைத்த இடைச்செருகல் பட்ட தவறான கருத்துக்களை மறந்துடணும். சரிங்களா? உதாரணமாக ஒரு சின்ன ஒரு புறநானூற்று பாடல், அது எழுதினவரும் ஒரு பெண்பாட் புலவர் தான். இவர் சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க. இதில் இந்த ஒரே கருத்தில் 2 விதத்தில் சொல்லலாம். நம்முடைய பண்டைய தமிழோட வீரம், பெண்கள் குழந்தைகள் வரைக்கக்கூடிய அந்த வீரம், நம்முடைய கல்வி, இதெல்லாம் கூட அடங்கியிருக்கு. சிற்றில் நற்றும் பற்றி நின் மகன் யாண்டுவனோ என வினவுதி, நின் மகன் யாண்டுவனாயினும் அறியேன், ஓரும் புலி சேர்ந்து போகிய கல் அலை போல தேற்றுவன் மாதவ் போர்க்களத்தோனே. இந்த எழுதுனது யாரு? பெண்பாட்டவர்கள். இது என்ன கற்று குடிக்காங்க? நம்முடைய அந்த ஒரு தாயுடைய வீரம், அந்த தாய் தன்னுடைய மகன் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த பற்று, அந்த தாயுடைய மகனுடைய அந்த சிறுவனுடைய வீரம், இதெல்லாம் அந்த கருத்தில் சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி நிலைமையில் தான் நாம் இருந்தோம். ஆனால் அந்நிய மோகத்தால், விளம்பர மோகத்தால், கலாச்சார சீர்கேடுகளை ஏற்படுத்தாமல் நாம் எப்படி இருந்தோம் என்பதை உணர்ந்து சரியான வழியில் சென்று நாமும் உயர்ந்து நம் நாட்டையும் நம்மை சார்ந்தவரையும் உயர்த்த வேண்டும். சரிங்களா? பாரதி கண்ட புதுமை பெண்களாய், பாரதி என்ன சொன்னாங்க? எல்லா பெண்கள் தான் இருக்காங்க. நான் சொல்றேன், நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வை, நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நீர்மை. இதுக்கு அர்த்தம் தெரியுங்களா? ஓகே, இது போல நம்ம இருக்கணும். சரிங்களா? எந்த விதமான தவறும் செய்யாமல், தவறான பாதையிலும் போகாமல், நம்ம சுற்றுச்சூழலுக்கும், குடும்பத்துக்கும், நம்மை சார்ந்தவருக்கும், நம்மை கற்றுக் கொடுக்கும் ஆசானுக்கும், நம் பெற்றோருக்கும் எந்த விதமான தீங்கும் ஏற்படாதவாறு அவர்களுக்கு முடிந்தால் நன்மையோ மேன்மையோ பயக்கும் வகையில் நாம் செயல்பட்டு நம்மையும் நம் நாட்டையும் முன்னேற்றுவோம் என்று உறுதிமொழி ஏற்று இந்த நாளை நல்ல முறையில் சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும். இத்துடன் எனக்கு வாய்ப்பளித்த ஆசான் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். வணக்கம். Pleasant morning to one and all gathered here. As we draw this wonderful Republic Day celebration to a close, I take this opportunity to extend my gratitude and appreciation to all who have contributed to the success of this event. Republic Day is not just a date. It is a celebration of our identity as a sovereign democratic republic. This day reinforces the strength and unity that defined our great nation, and today's event has truly reflected the spirit of this significant day.
It is with immense gratitude that I extend our heartfelt thanks to our distinguished chief guest for honoring us with your esteemed presence today. Your profound insights and inspiring words have left a lasting impact on all of us. Your dedication to our community and your valuable perspective on the importance of unity and responsibility have enriched this celebration, reminding us of the strength and potential of our great nation. I immensely express my sincere gratitude to our Mother Superior, Reverend Sister Dr. Regina Mary, for your enduring commitment in nourishing the values in us. I express my heartfelt gratitude to our esteemed Secretary, Reverend Sister Dr. Sargana Mary, whose dedication have always been a source of strength and guidance. I extend my wholehearted gratitude to our Principal, Reverend Sister Rajakumari, for her unwavering support and exemplary leadership that continually inspires us to achieve greater heights, and her encouragement has always motivated us to aim high and do better. I would like to extend my profound gratitude to our ever-spirited Vice Principals, Controller of Examination, Reverend Sister Jai Seeley, teaching fraternity for their constant support. A special thanks to the NSS coordinators, NCC coordinator, and the physical directors for their invaluable support and effort during the Republic Day celebration. And a big thank you to all the students for their enthusiasm and active participation, which made the Republic Day truly memorable. As we come to the close of our Republic Day celebration, I am filled with immense gratitude and pride. Today has been a remarkable occasion of reflection, unity, and appreciation for the value that makes our nation great. Thank you everyone for making this celebration a memorable one. Jai Hind. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा दव शुभ नामे जाहे दव शुभ आशीष माहे काहे गव से गा